Glory to God in the highest. Today's topic is, how does Satan influence us? I had done a message earlier with the title, Beware of the Devil, which gives the total picture of who Satan is. Let us pray. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. How does Satan influence us? Let me read a good Bible verse. John chapter 13, verses 26 and 27. So when he had dipped the morsel, he took and gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. After the morsel, Satan then entered into him. This verse is about the Last Supper of Jesus with his disciples and the way Satan entered into Judas. John 6:70, Jesus pictures Judas Iscariot as a devil. Jesus said, "Did I myself not choose you, the 12, and yet one of you is a devil?" In the Bible, we can notice different kinds of influences by Satan. The influence of Satan started with the temptation of Adam and Eve in Genesis chapter 3. As we all know, God had planned the crucifixion of Jesus for the redemption of Adam and Eve and the entire humanity from sin, so that we can be with God in eternity. Jesus healed many who were possessed by demons. In Matthew 8:16, when evening came, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were ill. Mark chapter 3, the demons cast out from one person entered into 2,000 pigs. The influence of Satan is out there always with the intention of blocking our redemption. A demon wants a body to live in, just like the demons from one person asked the permission of Jesus to enter into 2,000 pigs. A person may not be possessed by the demons all the time, but the influence of Satan is always out there with the intention of fooling us, trapping us, and destroying us. Now let's see, what are some situations that can bring the influence of Satan? I would like to mention 10 situations. 1, through betrayal, Satan can influence us. In John chapter 13, verse 2, the devil had already put into the heart of Judas the idea of betraying Jesus. In Matthew 26, verses 14 to 16, we see Judas agreed with the high priest to betray Jesus for 30 pieces of silver. He became Satan's agent willfully, and since then he waited for that opportunity. How Satan made him end his life is tragic and terrifying. The thought of betraying anyone is coming from Satan. If you entertain that thought in your mind, Satan will make that happen. If you uproot it from the very beginning, Satan will leave you and you will be free. 2, through our greed, Satan can influence us. John chapter 12, we see 6 days before the Passover, when Jesus was at the house of Lazarus, Mary anointed the feet of Jesus with a very costly perfume. Judas spoke against it and suggested to give that money to the poor. In John 12:7 and 8, Jesus said, "Let her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For you always have the poor with you, but you do not always have me." In verse 6, we see Judas said it not because he was concerned about the poor, but because he handled the money box and stole from it. The desire of stealing and accumulating money is coming from Satan. When we entertain that thought too much, Satan will make you do that. In Leviticus 25, verses 35 to 37,
It is insisted that we should not lend money or silver for interest. Charging interest for the money lent to a poor person is a sin. God expects everyone who have excess money to distribute it to the poor in order to get blessing in this world and to inherit the kingdom of God. This is clear from what Jesus said to the rich young ruler in Matthew chapter 19. 3. Satan can influence us by receiving the Holy Communion unprepared. In 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 30, Paul is warning us of the negative consequences of taking the Holy Communion without sanctification. Verses 27 and 28. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and blood of the Lord. But a man must examine himself, and in doing so, he is to eat of the bread and drink of the cup. During the Last Supper, Jesus blessed the bread and gave it to them, saying it was his body. Similarly, he blessed the wine and gave it to them, saying it was his blood. Judas ate the bread and drank the wine with a betraying and greedy heart. Satan entered in him immediately. We should not receive the Holy Communion with a sinful heart. I have noticed some men who abuse alcohol before and after receiving the Holy Communion. Satan enters in people like that because they abuse the body and blood of Jesus intentionally. They give chance to family feuds, mental trauma to wife and children, unhappy relationship, and divorce. 4. Jealousy brings the influence of Satan. The high priest, the Pharisees, and the Sadducees were jealous about the popularity of Jesus, and Jesus mingled with the ordinary people, heard their problems, ate with them, cast out demons from them, and performed hundreds of miracles according to their everyday needs, while their traditional leaders sat in the highest places in the synagogue and desired to be honored by them. Their jealous influence gave an easy ground for Satan to spare Barabbas and crucify Jesus. In Genesis chapter 37, we see Joseph thrown into a pit and sold to an Egyptian merchant by his brothers. It is a perfect example of Satan influencing the minds of people through jealousy. We should not be jealous to anyone to avoid the influence of Satan in our life. 5. Uncontrolled sexual desires can make a person sin with the influence of Satan. When people have sexual desires, if they lack in self-control, Satan will tempt them to commit sin, that is, to indulge in illegitimate sexual relationship. Fornication before marriage is happening because of the influence of Satan. That is why Paul wrote in 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 3, "It is good for a man not to touch a woman, but because of immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband." Genesis 2:18, "Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." In 1 Corinthians chapter 3, verses 16 and 17, it says, "Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are." So we should all respect our body as the temple of God, and we should not abuse our body for sexual pleasures outside the marriage of a man and a woman. 6. Depriving marital obligations can bring the influence of Satan. If someone is deprived of the sexual opportunities within the married life,
there is a chance for adultery because of the temptation by Satan. All couples have to be careful about this. In 1 Corinthians 7:5 it says, "Stop depriving one another except by agreement for a time, so that you may devote yourselves to prayer and come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control." This shows the importance of sexual obligations in a married life. If the sexual obligations are not met in the proper way, Satan will tempt us to commit sin. 7. When we do not understand the will of God or ignore it, Satan can mislead us. Jesus foretold his crucifixion and resurrection to his disciples. Peter tried to rebuke Jesus in order to prevent his crucifixion. Satan wanted Jesus to fail as a savior. In Matthew 16:23, Jesus said to Peter, "Go behind me, Satan. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but man's." Peter did not understand that Jesus was sent by the Father to undergo crucifixion for the remission of our sins. Satan tried to take advantage of that situation. Satan's last hope was that under torture and facing death, Jesus would sin or call upon God to physically save him. In Matthew 16 verses 21 and 22, Satan tried to prevent God's mission, but God accomplished it. In 1 Chronicles 21 verse 1, it says, "Then Satan stood up against Israel and moved David to number Israel." David knew that God did not want him to take a census of the Israelites, but he listened to the voice of Satan. Verse 7 says, God was displeased with this thing, so he struck Israel. The Lord sent a pestilence on Israel, and 70,000 men of Israel fell. David repented and asked God for forgiveness. Also, he did penance for his sin. We should always seek the will of God in everything we do in order to resist Satan. 8. When fasting or when our body is weak, Satan will tempt us. In Matthew chapter 4, after fasting for 40 days and 40 nights, Jesus became very hungry. Then Satan started tempting him, offering different things. When Jesus rebuked Satan using the word of God, he ran away. If Satan can tempt the Son of God, how much more will he tempt us? So we have to be cautious all the time. When someone takes a decision to stop drinking alcohol, Satan will influence through other people to continue drinking. If he obeys the voice of Satan and continues alcoholism, he may end up in sickness, sexual impotency, financial instability, family feuds, divorce, and even early death. 9. When we lose our faith, Satan will tempt us. In the book of Job, chapter 1, we see that Satan approaching God and challenging him about the faith of Job. God strongly talked to Satan about how blameless and upright Job was. Satan knew that God had protected Job fully because of his faith. Even when Job lost everything, he held on to his faith and praised God. In Luke chapter 22, verses 31 and 32, Jesus said, "Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail." That is, Satan asked Jesus for permission to tempt Peter and take away his faith, but Jesus prayed for his faith. When we do not practice our faith, Satan can influence us. When a Christian marries someone with a pagan faith,
there is a chance of decrease in our faith due to ignorance and due to the influence of the pagan spouse. This situation will be exploited by Satan for their disadvantage in many ways. Pray and exercise your caution not to let the Holy Spirit leave you. 10. Faith without works provides an easy chance for Satan to influence us. James chapter 2, we see faith should be followed by works. Instead of just believing in God and preaching about doing charity, we should support our faith by doing charity. James 2:17 says, even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. James 2:19 says, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. Faith without works is just like the faith of demons who also believe in God. Let's see what are some expressions of the devil in our daily life through his influence. Running away from the word of God, violating the commandments of God, constant anger, arguments and fights, grinding the teeth during frustration, beating the chest or the forehead, talking about suicide, loving the community more than family, alcoholism and drugging, using obscene language, thirst for power and position, intense desire to accumulate money, gossiping, breaking relationships easily, being careless in doing responsibilities, the habit of lying, reckless behaviors of people in religious positions, etc. The current violence, murders, wars, injustice, black magic and sorcery, and Satan worship all over the world prove that Satan is fully active in the task of taking souls away from God. He will use all kinds of tricks to achieve this purpose. What is the nature of Satan? It's explained in two Bible verses. John 8:44. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. 1 Peter 5:8. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Now, finally, let's see, how do you resist the devil? Pray all the time. Matthew 17:21 says, but this kind does not go except by prayer and fasting. James 4:7 says, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ephesians 4:27 says, do not give the devil an opportunity. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to have strong faith in God, to sanctify the body, mind, and heart, to practice the faith through works, to fulfill the will of God, and keep away from the influence of Satan. Thank you, Lord, for hearing the prayer. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, സാത്താൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സാത്താനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അതിനാധാരമായ ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13:26-27 വചനങ്ങൾ. അവൻ അപ്പക്കഷ്ണം മുക്കി ശിമയോൻ സ്കറിയാത്തായുടെ മകൻ യൂദാസിന് കൊടുത്തു. അപ്പക്കഷ്ണം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സാത്താൻ അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു.
അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം സാത്താൻ യൂദാസിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6:70 യൂദാസിനെ ഒരു പിശാചായിട്ട് യേശു ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ 12 പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ, എങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പിശാചാകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. സാത്താന്റെ സ്വാധീനം പലതരത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായി സാത്താൻ ആദത്തെയും ഹവ്വായെയും ആണ് പരീക്ഷിച്ചത്. അവർ ഏദൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ. അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആദത്തിനും ഹവ്വായ്ക്കും ഈ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവ് സ്വന്തം പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് കുരിശുമരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത്. യേശു അനേകരെ സാത്താൻ ബാധയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 8:16 പറയുന്നു, വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പല പൂതകസ്ഥരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ വാക്കുകൊണ്ട് ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി സകല ദീനക്കാർക്കും സൗഖ്യം വരുത്തിയെന്ന്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ദുരാത്മാക്കൾ 2000 പന്നികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ദുരാത്മാക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്, അവർക്ക് സുഖമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2000 പന്നിയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള അനുവാദം യേശുവിനോട് ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ദുരാത്മാവ് ചോദിച്ചത്. ഇനി സാത്താന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഒരു 10 സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീക്ഷിക്കാം. 1, ഒറ്റിക്കൊടുക്കൽ വഴി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 13:2 നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായി യൂദാസിന്റെ ഹൃദയം വളരെ ഒരുങ്ങി നേരത്തെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടായി ആ തക്കത്തിന് വേണ്ടി യൂദാസ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്. അവന്റെ അവസാനവും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ആരെയെങ്കിലും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക അല്ലെ ചതിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആരില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിനെ താലോലിച്ചാൽ പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അത് വേരോടെ പിഴുതു കളഞ്ഞാൽ പിശാചിന് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. 2, അത്യാഗ്രഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചാൽ പിശാച് നമ്മളിൽ കടന്നുകൂടി നമ്മളെ കൊണ്ട് പല തിന്മകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അന്ത്യ അത്താഴത്തിന് 6 ദിവസം മുമ്പ് യേശു ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മറിയം വന്ന് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യമെടുത്ത് യേശുവിന്റെ കാലിൽ പുരട്ടിയപ്പോൾ യൂദാസ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യം വിറ്റുള്ള പണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ എന്ന്. എന്നാൽ അതിന്റെ 7-8 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു, അവളെ വിടുക, എന്റെ ശവസംസ്കാര ദിവസത്തിനായി അവൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ദരിദ്രന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കെ ഇല്ലതാനുമെന്ന്. അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വചനത്തില് യേശു പറയുന്നുണ്ട്, അവന് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള കരുതൽ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അവൻ ഇത് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പണസഞ്ചി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടും അത് മോഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പണം സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനും മോഷ്ടിക്കുവാനും അത് സൂക്ഷിച്ച് കുന്നുകൂട്ടി വെക്കുവാനുള്ള തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പിശാചിൽ നിന്നാണ്. അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് താലോലിച്ചാൽ പിശാച് നമ്മളെ കൊണ്ട് പല പല തെറ്റുകളും ചെയ്യിപ്പിക്കും. ലെവിറ്റിക്കസ് 25:35 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ വചനം പറയുന്നെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പലിശയ്ക്ക് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പാപം തന്നെയാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള പണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ധനികനായ പ്രമാണിയോട് യേശു പറഞ്ഞത്, സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളത് മുഴുവനും വിറ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. 3,
നമ്മൾ ഒരുക്കമില്ലാതെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 11:27 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഇതേക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നത്. 27ഉം 28ഉം വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും. മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ കർത്താവ് അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു. അവരത് ഭക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വീഞ്ഞെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ രക്തമാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കഴിച്ചു, യൂദാസും അത് കഴിച്ചു. പക്ഷെ യൂദാസ് കഴിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും പണക്കൊതിയും വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള ദാഹവും അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ഉടനെ തന്നെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പല പുരുഷന്മാരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തലേദിവസമോ രാവിലെയോ മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരൊരുക്കവുമില്ലാതെ 4 പേരുടെ മുന്നിൽ ഞാനും കുർബാന സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും മദ്യമെടുത്ത് കുടിച്ച് വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകുകയും കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അനേകം ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അനേകർ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ സാത്താനാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബ വഴക്കുകൾ, ഭാര്യയുടെയും പിള്ളേരുടെ സമാധാനം കെടുത്തുക, ബന്ധങ്ങൾ തകരുക, ചിലപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് തന്നെ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും. 4, അസൂയ പൂണ്ടാൽ സാത്താൻ നമ്മളിൽ പ്രവേശിക്കും. മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഫരിസേയരും സദൂക്യരും യേശുവിൻ്റെ പ്രസക്തിയിൽ വളരെയധികം അസൂയ പൂണ്ടു. യേശു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് അവരോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരിലുള്ള ദുരാത്മാക്കളെ ഒഴിപ്പിച്ച് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ, 100 കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്ത് സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ ജീവിച്ചു. എല്ലാവരും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ്റെ നാമം പ്രസിദ്ധിയായി. അപ്പോഴേക്കും ഇവരിൽ, ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരിലും ഫരിസേയന്മാരിലും സദൂക്യരിലും അസൂയ പൂണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് യൂദാസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് യൂദാസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് യൂദാസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അസൂയയാണ് അവരിൽ കുടികൊണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ബറാബാസിനെ വിട്ടുതരണം, യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അസൂയയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുന്നു. ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ പൊട്ടക്കിണറിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ വ്യവസായിക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവനോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ടാണ് സാത്താൻ അവരിൽ പ്രവേശിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ആരോടെങ്കിലും അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാത്താൻ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. 5, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ആസക്തി മനുഷ്യരെ തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും. സാത്താൻ നമ്മളെ കൂടുതൽ വശീകരിച്ചുകൊണ്ട് പല തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ വഴുതി വീഴിക്കാൻ ഇടയാക്കും. നമ്മൾക്ക് ലൈംഗികമായ സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടും. അങ്ങനെയാണ് പലരും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പലരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 7:1, 2, 3 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ നല്ലത്. എങ്കിലും ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:18 പറയുന്നു, അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, ഞാൻ അവന് തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:16-17 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പുരുഷനും കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ അല്ലാതെ അവിഹിതമായ
ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിശാചാണ് അതിൽ കടന്നുകൂടുന്നത്. 6, ലൈംഗിക കടമകൾ നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ സാത്താന് നമ്മളെ സ്വാധീനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ലൈംഗിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനുമുണ്ട്. അത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്താണ് പിശാച് കയറിക്കൂടുന്നത്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 7:5 പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേർപെട്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വം നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ എന്ന്. 7, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുകയും അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ സാത്താൻ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യേശു സ്വന്തം കുരിശുമരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പത്രോസിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ പത്രോസ് ശാസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്തായി 16:23 യേശു പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ്, അവനോ തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനോട്, സാത്താനെ, എന്നെ വിട്ടുപോ, നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാകുന്നു, നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത് എന്ന്. സാത്താന് ഒരു രക്ഷകനെന്നുള്ള ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് യേശു വരുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതിനെ തടയുവാൻ സാത്താനും ശ്രമിച്ചു. മത്തായി 16:21-22 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സാത്താൻ പലതരത്തിൽ ആ രക്ഷാകരവൃത്തി തടയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവം അത് സാധിച്ചെടുത്തുവെന്ന് 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:1 പറയുന്നു, അനന്തരം സാത്താൻ ഇസ്രായേലിന് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്രായേലിനെ എണ്ണുവാൻ ദാവീദിന് തോന്നിച്ചുവെന്ന്. ഇസ്രായേലിന്റെ സെൻസസ് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. എന്നാൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദാവീദ് ആ സെൻസസ് എടുത്തു. അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല. അതിന്റെ 7-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് ഈ കാര്യം അനിഷ്ടമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ബാധിച്ചു. ദൈവം ഒരു ബാധ അയച്ച് 70,000 ആളുകൾ അവിടെ വീണുപോയി. ദാവീദ് ഇത് മനസ്സിലായപ്പോൾ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ഉപവസിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതിൽ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ പിശാച് നമ്മളിൽ കയറിക്കൂടും. 8, നമ്മൾ ഉപവസിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു മരുഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ പിശാച് പരീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയത്. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിശാച് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ നമ്മളും ഉപവസിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സാത്താൻ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ വശീകരിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. പല വ്യക്തികളും മദ്യപാനം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിശാച് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ വഴി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടും. എന്നാൽ സാത്താൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അവർ വീണ്ടും മദ്യപാനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അസുഖത്തിലേക്ക് മാറും, ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കും, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നഷ്ടപ്പെടും, കുടുംബ വഴക്കുകളുണ്ടാകും, ഡിവോഴ്സിൽ കലാശിക്കും, നേരത്തെയുള്ളൊരു മരണം തന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കെയർഫുൾ ആകുക. 9, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മളെ നന്നായി സ്വാധീനം ചെയ്യും. ജോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ജോബ് ദൈവത്തിനുമുമ്പാകെ കളങ്കമില്ലാത്തതിനും നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു. അത് പിശാചിനും അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ കയറി ചെന്ന് പിശാച് ജോബിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, അവൻ നിഷ്കളങ്കനാണ്, അവൻ വിശുദ്ധനാണ്, അവൻ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവനാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോഴും ദൈവത്തെ അവൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അവനെ തൊട്ടാൽ വിവരമറിയാം എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ
ജോബ് അവന്റെ വിശ്വാസം എപ്പോഴും കാത്തു പരിപാലിച്ചു. ലൂക്കാട് സുവിശേഷം 22:31-32 വചനങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഷിമോനെ ഷിമോനെ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു. ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുവെന്ന്. അപ്പോൾ സാത്താൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ പത്രോസിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചോട്ടെ എന്ന്, അതായത് അവന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് യേശു നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു അക്രൈസ്തവ വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശ്വാസമുള്ള ക്രൈസ്തവനല്ല ക്രൈസ്തവയായ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ആ അക്രൈസ്തവ വ്യക്തി വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിശ്വാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പള്ളിയിൽ പോകാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ അക്രൈസ്തവ വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനം ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വരികയും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിശാച് സ്വാധീനിച്ച് നമ്മളെ കൈവശപ്പെടുത്തും. 10. പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മളിൽ കടന്നുകൂടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും പലരും കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വലുതായിട്ട് സംസാരിക്കും, ദൈവവിശ്വാസവുമുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവേ നിർജീവമാകുന്നുവെന്ന്. 19-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ദൈവൻ ഏകനെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു, കൊള്ളാം, പിശാചുക്കളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. അതായത് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, പ്രവൃത്തിയില്ല എങ്കിൽ പിശാചിന്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ്. പിശാചിന് പ്രവൃത്തിയില്ല, വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്ത് വിശ്വാസമാണ്? അവൻ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവന്റെ മുമ്പിൽ വിറച്ചാണ് ഈ പിശാച് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളും ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രവൃത്തിയില്ല എങ്കിൽ പിശാചും നമ്മളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇനി സാത്താന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ചില ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നകന്നു പോകും, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് അരിശവും ദേഷ്യമുണ്ടാകും, തർക്കിക്കും, വഴക്ക് കൂടും, പല്ലുകടിക്കും, നെഞ്ചിനിട്ടും തലക്കിട്ടുമൊക്കെ നിരാശ വരുമ്പോൾ അടിക്കും, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും, അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം സമുദായത്തെയും മറ്റു വ്യക്തികളെയും കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കും, മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകും, ഡ്രഗ് എടുക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും, അതിനൊക്കെ അഡിക്റ്റഡായി മാറും, അശ്ലീല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കും, അധികാര മോഹം നമ്മളിലുണ്ടാകും, പണം സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം നമ്മളിലുണ്ടാകും, പരദൂഷണം പറയും, ബന്ധങ്ങൾ എളുപ്പം തകർത്ത് കളയും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയും കൂടെ നുണ പറയും, മതപരമായ ഹൈ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനേക കാര്യങ്ങൾ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന ഈ വയലൻസും കൊലപാതകവും യുദ്ധവും അനീതിയും മന്ത്രവാദവും സാത്താൻ ആരാധനയും എല്ലാം സാത്താനിന്ന് ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അവൻ എല്ലാ ട്രിക്കും ഉപയോഗിച്ച് അവൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വീഴും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവം? 2 വചനത്തിൽ കൂടി പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ 8:44, നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദ്യം മുതൽ കൊലപാതകൻ ആയിരുന്നു, അവന് സത്യമില്ലായകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല. അവൻ പോഷ്ക് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു, അവൻ പോഷ്ക് പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു. 1 പീറ്റർ 5:8, നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. ഇനി ഈ പിശാചിനെ എങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാം? എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. മത്തായി 17:21 പറയുന്നു, എങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു.
യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:7 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും. എഫേഷ്യൻസ് 4:27 അവസാനമായി പറയുന്നു, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് എന്ന്. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥ, ദൈവത്തിൽ ശക്തിയായി വിശ്വസിക്കുവാനും ശരീരവും മനസ്സും ഹൃദയവും വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനും അങ്ങനെ സാത്താന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.